श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोग। संजय उवाच तं तथा कृपयाभीष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय कहिले, शोकरे थिबा अर्जुनंकर करुणापूर्ण अश्रुपूर्ण और व्याकुल आखि दुई को देखि भगवान मधुसूदन कहिले, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम् असौर्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान कहिले, हे अर्जुन, एमिति एक असमय रे तुमको मोह केउठारु आसीगला? कारण यह श्रेष्ठ पुरुष मानकर आचरण नुहे किंबा स्वर्ग अबा कीर्ति प्रदायक मध्य नुह। क्लैवं मास्मगमः पार्थ नैतत्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय द्रौबल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे अर्जुन, नपुंसक हो नहीं, तुम पक्षरे यह अनुचित। हे शत्रुतापन, हृदयर एही दुर्बलता को त्याग करी शत्रुंक सम्मुखरे ठिया हुआ। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतिजोष्यामि पूज्यार्हा वरिसूदन। अर्जुन कहिले, हे मधुसूदन, रणभूमि रे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य विरुद्ध रे मु किपरि बाण मारी लढ़िबी? हे अरिसूदन, से दुहे मोर पूजनीय अटंती। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेय भोक्तुं भैक्ष्यम् अपीह लोके हत्वार्थकामस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। एपरी गुरुजन मानंको मारिबा अपेक्षा मु इहलोकरे भिक्षा करी जीविका निर्वाह करिबा कल्याणकर मने करुची। कारण एही गुरुजन मानंको मारिले इहलोकरे सेमानंकर रक्तसिक्त होइथिबा अर्थ और भोग सामग्री ही मु भोग करिबी। न च तद्विद्नः कतरन्न गरीयो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयो जाने बहत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थितः प्रमुखे धातराष्ट्रः। युद्ध करिबा और न करिबा ए दुईटी मध्यरु केउटी आम पक्ष हितकर ताहा आमे जानि नाहु। आमे जितिबु कि सेमाने जितिबे ताहा मध्य आमे जानि नाहु। जेउ मानंको मारी आमे बंचिबाको मध्य इच्छा करू नाहु, सेही आत्मीय माने सेही धृतराष्ट्रंकर पुत्र माने वर्तमान आम सम्मुखरे युद्ध करने को ठिया होइछन्ति। कर्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्म सम्मुढ़ चेतः यत्श्रेयस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मं त्वं प्रपन्नम्। कापुरुषतार दोषरे स्वभाव नष्ट और धर्म विषय रे मोहित चित्त होइथिबा हेतु मु आपणंको पचारुची, आपण ही कहंतु मो पक्षरे कौन करिबा कल्याणकर होई पारे? कारण मु आपणकर शिष्य, मो परि शरणागत को आपण उपदेश दियंतु। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्य यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणम् अपि चाधिपत्यम्। कारण इहलोक रे निष्कंटक धनधान्य संपन्न राज्य और देवतांकर आधिपत्य पाइगले मध्य मु मोर इंद्रिय मानंको एही शुष्क करि देइथिबा शोक को दूर करिबा परी
कौनसी उपाय देखिपारु नहीं। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परं तप नाजश्च इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय धृतराष्ट्र को कहिले, हे राजा, निद्राजयी अर्जुन श्रीकृष्ण को युद्ध करिबि नाही बोली स्पष्ट भाव रे कहिदेई चुप होइगले। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहस्सानीव भारत सेनयोरुभयो मध्ये विसीदन्तम् इदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, श्रीकृष्ण दुई सेनांक मध्य शोक करुथिबा अर्जुन को स्मितहास्य देई कहिले। श्री भगवान उवाच अशोच्य ज्ञानशुच्यस्त्वं प्रज्ञावादंश्च भाससे गतासो न गतासुंच नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान कहिले, हे अर्जुन, जहाँको पई शोक करिबा अनुचित तुमे सेमानंको पई शोक करुच एवं ज्ञानींको भलिया कथा मध्य कहुच। किंतु यह मध्य मने रख, जहाँकर प्राण चली जाइछि सेमानंको पई किंबा जहाँकर प्राण जाई नाही सेमानंको पई मध्य ज्ञानी माने शोक करंती नाही। न त्वेवाहं जातुर्नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। एमिति मध्य नुह जे कौनसी कालरे मु नथिली किंबा तुमे नथिल किंबा ए राजा माने नथिले, पुणी एपरि मध्य समय घटिब नाही जे भविष्यत रे आमे समस्ते रहिबा नाही। देहेनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। जेपरि एही देहरे जीवात्मार बाल्यावस्था यौवनावस्था और वृद्धावस्था होइथाए, सेहीपरि अन्य शरीर मध्य प्राप्त हुए। से विषय रे धीर पुरुष माने मोहग्रस्त होते नहीं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यास्ताक्ति तीक्षस्व भारत। हे कुंतीपुत्र, शीत गरम सुख दुख इत्यादि देउथिबा इंद्रिय और विषय मानकर संयोग उत्पत्ति और विनाशशील तथा अनित्य मध्य। तेणु हे भारत, तुमे से सबु सही जाओ। जं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान दृष्टि रे देखुथिबा जो धीर पुरुषों को एही इंद्रिय और विषयर संयोग व्याकुल करिपारे नहीं, से मोक्ष पई योग्य विवेचित हुअन्ति। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दुष्टन्तस्तन्नयस्तोत्वदर्शिभिः। असत् वस्तुर अस्तित्व नहीं तथा सत्वस्तुर अभाव मध्य नहीं। एही दुईटी जाकर तत्व तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा जाइछि। अविनाशी तु तद्विधि जेन सर्वम् इदं ततं विनाशमव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। जहाद्वारा ए संपूर्ण दृश्य जगत व्याप्त ताहा नाशरहित अटे। सेही अविनाशी को विनाश करिबा पई केही जणे हेले मध्य समर्थ नुहंती। अंतवंत इमे देहा नित्यास्युक्तो शरीरिणः अनासीनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। नाशरहित अप्रमेय नित्य स्वरूप एही जीवात्मार सकल शरीर को नाशवान बोली कुहाଯାଇଛି। तेणु हे भरतवंशी अर्जुन, तुमे युद्ध कर।
जयेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतं उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। ଏହି ଆତ୍ମା ହତ୍ୟା କରେ ବୋଲି ଯେ ବୁଝନ୍ତି ତଥା ଏହାକୁ ନିହତ କରିହୁଏ ବୋଲି ଯେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଭୟ ଏ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କୌଣସି କଥା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଆତ୍ମା ବାସ୍ତବରେ କାହାରିକୁ ହତ୍ୟା କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାରି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନିହତ ହୁଏ ନାହିଁ। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ए आत्मा कौनसी काଳରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ କି ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଅଜନ୍ମା, ନିତ୍ୟ, ସନାତନ, ପୁରାତନ ମଧ୍ୟ। ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ବେଦା ବିନାଶିନଂ ନିତ୍ୟଂ ଜୟେନଂ ଅଜମବ୍ୟୟଂ କଥଂ ସ ପୁରୁଷଃ ପାର୍ଥ କଂ ଘାତୟତି ହନ୍ତିକଂ। ହେ ପୃଥାପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ଅବିନାଶୀ, ନିତ୍ୟ, ଅଜନ୍ମା ଓ ଅବ୍ୟୟ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ କିପରି ବା ମରାଇବେ ଓ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମାରିବେ। ବସାଂସି ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗୃହ୍ଣାତି ନରୋ ପୁରାଣି ତଥା ଶରୀରାଣି ବିହାୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣାନ୍ୟାନି ସଞ୍ଜାତି ନବାନି ଦେହି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରେ, ଜୀବାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପୁରାତନ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ଶରୀରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ନୈनं ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୈनं ଦହତି ପାବକଃ न चैनं क्लेदयन्त्योपनाशोषयति मारुतः। ଏ ଆତ୍ମା କୌଣସି ଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଜଳାଇ ପାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜଳ ଏହାକୁ ଭିଜାଇ ପାରେ ନାହିଁ, ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଶୁଖାଇ ପାରେ ନାହିଁ। अच्छेद्यो यम दाह्यो यम क्लेद्यो सस्य एव च नित्यं सर्वगतः स्थाणु रचोलयं सनातनः। କାରଣ ଏହି ଆତ୍ମା ଅଚ୍ଛେଦ୍ୟ, ଅଦାହ୍ୟ, ଅକ୍ଲେଦ୍ୟ ଓ ଅଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ତଥା ଏହା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ, ସର୍ବଗତ, ସ୍ଥିର, ଅଚଳ ଓ ସନାତନ। अव्यक्तोऽयमचिन्तोऽयम विकार्ययमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। ଏ ଆତ୍ମା ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଓ ବିକାର ରହିତ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏ ଆତ୍ମାକୁ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକାରରେ ଜାଣି ତୁମେ ଶୋକ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଅଥ ଚୈनं ନିତ୍ୟଜାतं ନିତ୍ୟଂ ବା ମନ୍ୟସେ ମୃତଂ ତଥାପି ତ୍ୱଂ ମହାବାହୋ ନୈବଂ ଶୋଚିତୁମ୍ ଅର୍ହସି। ଯଦି ବା ତୁମେ ଏ ଆତ୍ମାକୁ ନିତ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଏବଂ ମରୁଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଅ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଶୋକ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବୋ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମାମୃତସ୍ୟ ଚ ତସ୍ମାଦ୍ ପରିହାର୍ଯ୍ୟଥେନ ନ ତ୍ୱଂ ଶୋଚିତୁମ୍ ଅର୍ହସि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् परिहार्यथेन त्वं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्मामृतस्य च तस्मात् परिहार्यथेन त्वं शोचितुम् अर्हसि। जन्म होइथिबा लोकर मृत्यु निश्चित एवं मरिथिबा लोकर जन्म मध्य सुनिश्चित। तेणु जहाँ अनिर्वार्य से विषय तुम्हें शोक करवा अनुचित। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम् अध्यानि भारत अव्यक्तानि धनो नैव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, समस्त प्राणी जन्म हेबा पूर्वरु अप्रकट होई रही थांती, मृत्यु परे मध्य
ଅପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଏଇ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ହିଁ ପ୍ରକଟିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଶୋକ କରିବା କାହିଁକି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ ପଶ୍ୟତି କଶ୍ଚିଦେନମ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ ବଦତି ତଥୈବ ଚାନ୍ୟଃ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବଚ୍ଚୈନମନ୍ୟଃ ଶୃଣୋତି ଶ୍ରୁତ୍ୱପ୍ୟେନଂ ବେଦ ନ ଚୈବ କଶ୍ଚିତ୍। କାରଣ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରି ଦେଖନ୍ତି ଓ ଆଉ ଜଣେ କେହି ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରି ଶୁଣନ୍ତି ତଥା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେହେ ନିତ୍ୟମ୍ ଅବୋଧ୍ୟୋऽୟଂ ଦେହେ ସର୍ବସ୍ୟ ଭାରତ ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବାଣି ଭୂତାନି ନ ତ୍ୱଂ ଶୋଚିତୁମ୍ ଅର୍ହସି। ଏ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅବଧ୍ୟ ଅଟେ, ତେଣୁ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଶୋକ କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ସ୍ୱଧର୍ମଂ ଅପି ଚାବେକ୍ଷ୍ୟ ନ ବିକମ୍ପିତୁମ୍ ଅର୍ହସି ଧର୍ମ୍ୟାଧିଯୁଧ୍ୟଛେୟୋନ୍ୟତ୍ କ୍ଷତ୍ରିୟସ୍ୟ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ପୁଣି ନିଜର ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁମେ ଭୟ କରିବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନିମନ୍ତେ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ଠାରୁ ବଳି କଲ୍ୟାଣକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ କିଛି ହେଇନପାରେ। ଯଦୃଚ୍ଛୟା ଚୋପପନ୍ନଂ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରମ୍ ଅପବୃତଂ ସୁଖୀନଃ କ୍ଷତ୍ରିୟଃ ପାର୍ଥ ଲଭନ୍ତେ ଯୁଧମ୍ ଈଦୃଶମ୍। ହେ ପାର୍ଥ, ସ୍ୱତଃ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ରୂପକ ଏପରି ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଭାଗ୍ୟବାନ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ହିଁ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଅଥ ଚେତ୍ତ୍ୱମିମଂ ଧର୍ମ୍ୟଂ ସଂଗ୍ରାମଂ ନ କରିଷ୍ୟସି ତତଃ ସ୍ୱଧର୍ମଂ କୀର୍ତ୍ତିଂ च ହିତ୍ୱା ପାପମ୍ ଅବାପ୍ସ୍ୟସି। ଯଦି ତୁମେ ଏ ଧର୍ମମୟ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବ ତେବେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଓ ସୁଯଶ ହରାଇ ପାପର ଭାଗୀଦାର ହେବ। ଅକୀର୍ତ୍ତିଂ ଚାପି ଭୂତାନି କଥୟିଷ୍ୟନ୍ति ତେ ବ୍ୟୟଂ ସମ୍ଭାବିତସ୍ୟ ଚାକୀର୍ତ୍ତିମ୍ ଅରଣାଦତିରିଚ୍ୟତେ। ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ସମସ୍ତେ ତୁମର ଅପକୀର୍ତ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ମାନନୀୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅପକୀର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଭୟାଦ୍ରଣାଦୁପରତଂ ମନ୍ସନ୍ତେ ତ୍ୱଂ ମହାରଥଃ ଯେଷାଂ ଚ ତ୍ୱଂ ବହୁମतो ଭୂତ୍ୱା ଯାସ୍ୟସି ଲାଘବମ୍। ଏବଂ ଯେଉଁ ମହାରଥୀମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବିଶେଷ ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ହୀନ ମନେ କରିବେ। ସେମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ତୁମେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଓହରି ଗଲ। ଅବାଚ୍ୟ ବାଦାଂଶ୍ଚ ବହୂନ୍ ବଦିଷ୍ୟନ୍ति ତବାହିତଃ ନିନ୍ଦନ୍ତସ୍ତବ ସାମର୍ଥ୍ୟଂ ତତୋ ଦୁଃଖତରଂ नु କିମ୍। ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ଏବଂ ବହୁ ଅକଥ୍ୟ ବଚନ ମଧ୍ୟ କହିବେ। ଏହାଠାରୁ ବଳି ଅଧିକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ହତୋ ବା ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟସି ସ୍ୱର୍ଗଂ ଜିତ୍ୱା ବା ଭୋକ୍ଷ୍ୟସେ ମହିମ୍ ତସ୍ମାଦୁତ୍ତିଷ୍ଠ କୌନ୍ତେୟ ଯୁଦ୍ଧାୟ କୃତନିଶ୍ଚୟଃ। ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହେଲେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇବ, ଯଦି ବା ଜୟୀ ହୁଅ ତାହେଲେ ଭୂମଣ୍ଡଳର ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହୋଇଯାଅ। ସୁଖ ଦୁଃଖେ ସମେ କୃତ୍ୱା ଲାଭାଲାଭୌ ଜୟାଜୟୌ ତତୋ ଯୁଦ୍ଧାୟ ଯୁଜ୍ୟସ୍ୱ ନୈବଂ ପାପମ୍ ଅବାପ୍ସ୍ୟସି। ଜୟ ପରାଜୟ, ଲାଭ କ୍ଷତି ଓ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସମାନ ମନେକରି ତୁମେ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଏପରି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ତୁମେ ପାପଭାଗୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏଷା ତେ ବିହିତା ସାଂଖ୍ୟେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗେ ତ୍ୱମାଂ ଶୃଣୁ ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ଯୁକ୍ତୋ ଜୟା ପାର୍ଥ କର୍ମ ବନ୍ଧଂ ପ୍ରହାସ୍ୟସି। ହେ ପାର୍ଥ, ଏହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନଯୋଗର ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏହାକୁ କର୍ମଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣ। ଏ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତୁମେ କର୍ମ ବନ୍ଧନକୁ ଭଲ ରୂପେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମବନ୍ଧନକୁ
ସର୍ବଦା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିବ। ନେହାଭିକ୍ରମନାଶୋସ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟବାୟୋ ନ ବିଦ୍ୟତେ ସ୍ୱଳ୍ପମ୍ ଅପ୍ୟସ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ୟ ତ୍ରାୟତେ ମହତୋ ଭୟାତ୍। ଏହି କର୍ମଯୋଗର ଆରମ୍ଭରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୀଜର ନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି କର୍ମଯୋଗରେ ଆରମ୍ଭର ନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ବିପରୀତ ଫଳ ରୂପକ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ବରଂ ଏହି କର୍ମଯୋଗ ରୂପକ ଧର୍ମର ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ସାଧନା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ଏକ ବିରାଟ ଭୟରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧିରେକେହ କୁରୁ ନନ୍ଦନ ବହୁ ଶାଖା ହ୍ୟନନ୍ତାଶ୍ଚ ବୁଦ୍ଧୟୋ ବ୍ୟବସାୟିନମ୍। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏହି ଯୋଗରେ ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ଏକମାତ୍ର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥିର ବିଚାରଯୁକ୍ତ ବିବେକହୀନ ସକାମ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଜାମିମଂ ପୁଷ୍ପିତଂ ବାଚଂ ପ୍ରବଦନ୍ତ୍ୟ ବିପଶ୍ଚିତଃ ବେଦବାଦରତଃ ପାର୍ଥ ନାନ୍ୟଦସ୍ତୀତି ବାଦିନଃ କାମତ୍ମାନଃ ସ୍ୱର୍ଗପରା ଜନ୍ମକର୍ମ ଫଳପ୍ରଦଂ କ୍ରିୟାବିଶେଷବହୁଳଂ ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଗତିଂ ପ୍ରତି ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପ୍ରସକ୍ତାନାଂ ତୟା ପୌହୃତଚେତସଂ ବ୍ୟବସାୟତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧିଃ ସମାଧୌ ନ ବିଧୀୟତେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ଅବିବେକୀମାନେ ଭୋଗରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, କର୍ମଫଳର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ବେଦରେ ପ୍ରୀତି ରଖନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ ପରମ ପ୍ରାପ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ବଳି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଜନ୍ମରୂପକ କର୍ମଫଳ ଦେଉଥିବା ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ କୁହନ୍ତି। ସେପରି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ହରଣ ହୋଇସାରିଛି, ସେମାନେ ଭୋଗ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଆସକ୍ତ ସେହି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ବିଷୟା ବେଦା ନିସ୍ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟୋ ଭବାର୍ଜୁନ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନିତ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱସ୍ଥ ନିର୍ଯୋଗକ୍ଷମ ଆତ୍ମବାନ୍। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ବେଦ ତିନି ଗୁଣର କାର୍ଯ୍ୟରୂପୀ ସମସ୍ତ ଭୋଗ ଓ ସେସବୁର ସାଧନମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ସେସବୁ ଭୋଗ ଓ ଭୋଗର ସାଧନରେ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କର। ସୁଖ ଦୁଃଖର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ରହିତ ହୋଇଯାଅ। ନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯୋଗକ୍ଷେମ ନ ଚାହିଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଅ। ଯବାନର୍ଥ ଉଦପାନେ ସର୍ବତଃ ସମ୍ପ୍ଲୁତୋଦକେ ତାୱାନ୍ ସର୍ବେଷୁ ବେଦେଷୁ ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ୟାଭିଜାନତଃ। ସବୁ ଦିଗରୁ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳାଶୟ ପାଇଲେ ଛୋଟ ଜଳାଶୟରେ ମଣିଷର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବେଦରେ ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଯାଏ। କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ ମା କର୍ମ ଫଳ ହେତୁର୍ମା ତେ ସଙ୍ଗସ୍ତ୍ୱ ଅକର୍ମଣି। କେବଳ କର୍ମ କରିବାରେ ହିଁ ତୁମର ଅଧିକାର ରହିଛି। କର୍ମର ଫଳ ଉପରେ ତୁମର ଆଦୌ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ କର୍ମଫଳର କାରଣ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମର କର୍ମ ନ କରିବାରେ କେବେ ବି ଆସକ୍ତି ନ ହେଉ। ଯୋଗସ୍ତଃ କୁରୁ କର୍ମାଣି ସଙ୍ଗଂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଧନଞ୍ଜୟ ସିଦ୍ଧେ ସିଦ୍ଧ୍ୟୋ ସମೋ ଭୂତ୍ୱା ସମତ୍ୱଂ ଯୋଗ ଉଚ୍ୟତେ। ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ତୁମେ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କର। ସିଦ୍ଧି ଓ ଅସିଦ୍ଧିରେ ସମାନ ବୁଦ୍ଧି ରଖ ଏବଂ ଯୋଗସ୍ଥ ହୋଇ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର। ଏହି ସମତ୍ୱକୁ ହିଁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଦୂରେଣ ହ୍ୟବରଂ କର୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗା ଧନଞ୍ଜୟ ବୁଦ୍ଧୌ ଶରଣମ୍ ଅନ୍ୟଚ୍ଛ କୃପଣଃ ଫଳହେତବଃ। ଏହି ସମତ୍ୱ ରୂପକ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଅପେକ୍ଷା
सकाम कर्म निम्न श्रेणीर अटे। हे धनंजय, तुमे समबुद्धि रे ही रक्षार उपाय खोज, कारण फलर कारण हेउथिबा लोके अत्यंत दीन अटंती। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं। समबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप उभय को इहलोक रे त्याग कर दियंती, अर्थात सेथिरु मुक्त हो जाती। तेणु तुमे समत्व रूपक योगरे लगी जाओ। यही योग ही कर्मबंधन मुक्ति पाइबार उपाय अटे। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। समबुद्धिरे युक्त पंडितगण कर्म द्वारा उत्पन्न हेउथिबा फल त्याग करी जन्म रूपक बंधनरू मुक्त होई निर्विकार परम पद को प्राप्त होइथान्ति। यदा ते मोहकल्लीलं बुद्धि व्यक्तितरस्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जेतेबेले तुमर बुद्धि मोह को संपूर्ण रूपे अतिक्रम करिजिव, सेतेबेले तुमे शुणी सारिथिबा और भविष्यत रे शुणिबाकु थिबा इहलोक और परलोक संबंधी समस्त प्रकार भोग प्रति वैराग्य आसीजिव। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा थस्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। विभिन्न कथा शुणी विचलित होइथिबा तमर मन परमात्मांक ठारे अचल और स्थिर होइजिव एवं सेतेबेले तुमे योग प्राप्ति होइजिव। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधितस्य केशव स्थितधीः किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किं। अर्जुन पचारिले, हे केशव, परमात्मा को प्राप्त करिथिबा स्थिर बुद्धि पुरुषंकर लक्षण कौन? सेही स्थिर बुद्धि पुरुष माने किपरि कुहंती, किपरि बसंती और किपरि चलंती? श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामन् सर्वन् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य दुच्यते। भगवान कहिले, हे अर्जुन, जेतेबेले एही मनुष्य माने मन मध्यरे थिबा समस्त कामना पूर्ण रूप से त्याग कर दियंती एवं आत्मा द्वारा आत्मारे ही संतुष्ट होई रही जाती, सेतेबेले सेमानंको स्थित प्रज्ञ बोली कहुए। दुखे स्वनुद्विग्नमनः सुखे सोविगत स्पृहः वितराग भय क्रोधः स्थिरधिम्मो निरुच्यते। दुख आसिले भी जहाँक मनरे उद्विग्न जात हुए नहीं, सुख आसिले भी जे सर्वथा निस्पृह होई रुहंती, जहाँकर राग भय और क्रोध नष्ट होई सारिछि, सेपरि मुनि को स्थिर बुद्धि कहुए। जह सर्वत्रानभिस्नेह तस्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति नादष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जेउ पुरुष सबुठारे अनासक्त होई शुभ वस्तु पाइले मध्य प्रसन्न हुअन्ति नहीं, किंबा अशुभ वस्तु पाइले मध्य द्वेष करन्ति नहीं, सेमानंकर बुद्धि स्थिर अटे। यदा सहरते चायं कुर्मो ज्ञानेव सर्वसः इन्द्रियाणीर्दियाथेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एवं कइंच जेपरि निजर अंग प्रत्यंग गुड़ी को सबु दिगरु संकुचित करी आणे, एही पुरुष ठीक सेही भली निजर इंद्रिय मानंकु समस्त प्रकारर विषय वासनारू हटाई आणंती। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इंद्रिय मानंक द्वारा विषय को ग्रहण करुनसिबा
ଏହି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର କେବଳ ବିଷୟମାନେ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ମାତ୍ର ବିଷୟ ଭୋଗ ପ୍ରତି ରହିଥିବା ଆସକ୍ତି ନିବୃତ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥିବା ହେତୁ ଏହି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞଙ୍କର ଆସକ୍ତି ବି ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯତतो ହ୍ୟପି କୌନ୍ତେୟ ପୁରୁଷସ୍ୟ ବିପଶ୍ଚିତଃ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପ୍ରମାଥୀନି ହରନ୍ତି ପ୍ରସଭଂ ମନଃ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଆସକ୍ତି ନାଶ ହୋଇନଥିବା ହେତୁ ଏହି ପ୍ରମଥନ ସ୍ୱଭାବ ବିଶିଷ୍ଟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଯତ୍ନଶୀଳ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁରୁଷଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ବଳପୂର୍ବକ ହରଣ କରନ୍ତି। ତାନି ସର୍ବାଣି ସଂଯମ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଆସୀତ ମତ୍ପରଃ ବସିଃ ଯସ୍ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ତସ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା। ତେଣୁ ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବଶ କରି ସମାହିତ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ମୋର ପରାୟଣ ହୋଇ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବା ସାଧକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। କାରଣ ଯେଉଁ ପୁରୁଷଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ଥାଏ। ଧ୍ୟାୟतो ବିଷୟାନ୍ ପୁଂସଃ ସଙ୍ଗସ୍ତେଷୁପଜାୟତେ ସଙ୍ଗତ ସଞ୍ଜାୟତେ କାମଃ କାମାତ୍ କ୍ରୋଧୋऽଭିଜାୟତେ। ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ପୁରୁଷର ସେହି ବିଷୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଥାଏ। ଆସକ୍ତିରୁ କାମନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ କାମନାରେ ବାଧା ଉପୁଜିଲେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହୁଏ। କ୍ରୋଧାତ୍ ଭବତି ସମ୍ମୋହଃ ସମ୍ମୋହାତ୍ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରମଃ ସ୍ମୃତିଭ୍ରଂଶାତ୍ ବୁଦ୍ଧିନାଶೋ ବୁଦ୍ଧିନାଶାତ୍ ପ୍ರಣଶ୍ୟତି। କ୍ରୋଧରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଢ଼ ଭାବରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ମୂଢ଼ ଭାବରୁ ସ୍ମୃତିଭ୍ରମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରମ ହେବାରୁ ବୁଦ୍ଧିନାଶ ହୁଏ ଓ ବୁଦ୍ଧିନାଶ ହେବାରୁ ସେହି ପୁରୁଷ ନିଜର ସ୍ଥିତିରୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୁଏ। ରାଗଦ୍ୱେଷ ବିଯୁକ୍ତେଷୁ ବିଷୟାନ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଶ୍ଚରନ୍ ଆତ୍ମା ବଶ୍ୟେ ବିଧେୟାତ୍ମା ପ୍ରସାଦମ୍ ଅଧିଗଚ୍ଛତି। ମାତ୍ର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ନିଜର ଅଧୀନରେ ରଖିଥିବା ସାଧକ ନିଜ ବଶରେ ରଖିଥିବା ରାଗଦ୍ୱେଷ ରହିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟମାନଙ୍କରେ ବିଚରଣ କରି ନିଜର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତି। ପ୍ରସାଦେ ସର୍ବଦୁଃଖାନାଂ ହାନିରସ୍ୟୋପଜାୟତେ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତସୋ ହ୍ୟାସୋ ବୁଦ୍ଧିଃ ପର୍ଯ୍ୟବତିଷ୍ଠତେ। ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରସନ୍ନଚିତ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସକଳ ଦିଗରୁ ଅପସରି ଆସି ଏକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। न अस्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखं। मन ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିନଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେପରି ଅଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଆସ୍ତିକ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆସେ ନାହିଁ। ଆସ୍ତିକ ଭାବନା ନଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ରହିତ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁଖ ବା କେଉଁଠୁ ମିଳିବ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଂ ହି ଚରତଂ ଜନ୍ମ ନୂନୁ ବିଧୀୟତେ ତଦସ୍ୟ ହରତି ପ୍ରଜ୍ଞଂ ବାୟୁର୍ନମ୍ ଅମିବମ୍ଭସି। ବାୟୁ ଯେପରି ଜଳରେ ଚାଲୁଥିବା ଏକ ନୌକାକୁ ହରଣ କରିନିଏ, ବିଷୟରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟି ମନରେ ଥାଏ ସେହି ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହିଁ ଉକ୍ତ ଅଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ହରଣ କରେ। ତସ୍ମାତ୍ ଯସ୍ୟ ମହାବାହୋ ନିଗୃହୀତାନି ସର୍ବଶଃ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥେଭ୍ୟଃ ତସ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା। ହେ ମହାବାହୁ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ବିଷୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସକଳ ପ୍ରକାରରେ ନିଗୃହୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ଅଟେ। ଜାନେ ସ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ତସ୍ୟଂ ଜଗତି ସଂଯମୀ
यस्यं जग्रति भूतानि सानि सा पश्यतो मुनेः। ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାତ୍ରି ସମାନ, ସେହି ନିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଯୋଗୀମାନେ ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ନାଶବାନ ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଲାଭରେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ଜାଗ୍ରତ ରହନ୍ତି, ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଥିବା ମୁନିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ରାତ୍ରି ସମାନ ଅଟେ। ଆପୂଜ୍ୟମାଣମ୍ ଅଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠଂ ସମୁଦ୍ରମାପଃ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ଯଦ୍ବତ୍ ତଦ୍ବତ୍ କମାଜଂ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ସର୍ବେ ସ ଶାନ୍ତିମାପ୍ନୋତି ନ କାମକାମୀ। ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳ ଯେପରି ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସକଳ ଭୋଗ ବାସନା ଯେଉଁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକାର ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରି ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେହି ପୁରୁଷ ପରମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଭୋଗ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାହା ପାଏ ନାହିଁ। ବିହାୟ କାମଞ୍ଜ ସର୍ବାନ୍ ପୁମ୍ମାଚରତି ନିଃସ୍ପୃହଃ। ବିହାୟ କାମଞ୍ଜଃ ସର୍ବାନ୍ ପୁଂମାଶ୍ଚରତି ନିଃସ୍ପୃହଃ। ନିମ୍ରମୋ ନିରହଙ୍କାରଃ ସ ଶାନ୍ତିମ୍ ଅଧିଗଚ୍ଛତି। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତ କାମନା ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ନେହ ମମତା ରହିତ, ଅହଙ୍କାର ରହିତ ଓ ସ୍ପୃହା ରହିତ ହୋଇ ବିଚରଣ କରନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଷା ବ୍ରହ୍ମୀ ସ୍ଥିତିଃ ପାର୍ଥ ନୈନଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ବିମୁହ୍ୟତି। ସ୍ଥିତ୍ୱା ସାମନ୍ତକାଳେପି ବ୍ରହ୍ମା ନିର୍ବାଣମ୍ ଉଚ୍ଛତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ଏହି ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଯୋଗୀ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଅନନ୍ତ କାଳରେ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ସେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ରସ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ତସ୍ଯଦିତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାସୁପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନ ସଂବାଦେ ସାଂଖ୍ୟଯୋଗ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟୋऽଧ୍ୟାୟः।